से ही रण कौशल विज्ञान दिया। युवा हो जब पिताजी ने बीजापुर दरबार दिखाया। वीर शिवाजी ने आदिल के आगे शीश नहीं झुकाया। मावल जाकर शिवाजी ने ढांप लिया लोगों का मन। कमी नहीं साहस की इनमें, बस करना होगा मार्गदर्शन। मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा। मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा। मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा। मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा। माटी की सौगंध उठाई, धरती माँ पर मर मिटना। शूरवीरों ने शपथ ली, अधर्म के आगे कभी ना झुकना। गुलामी से मुक्ति पाने को मावल लोग हुए राजी। धरती का मान शिवाजी, देश का अभिमान शिवाजी। शूरवीरों की है ये धरती, वीर शिवाजी पालनहार। बुराई जिससे डर कर भागे, ऐसी गूंजी है हुंकार। स्वराज्य हमारा है विस्तार, वीर शिवाजी की है दहाड़। ऐसी उठी बुलंद आवाज, खंड खंड गिरने लगे पहाड़। मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा। मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा। मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा। मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा। तोरणराज का पुरंदर दुर्ग पर जब सेना फिर आई, क्षण में चकमा देने वाली गोरिल्ला नीति अपनाई। शावली को जीत शिवाजी ने आदिल शाह की नींद उड़ाई। शिवाजी ने आगे बढ़कर विजय पताका फहराई। शिवाजी का देख पराक्रम आदिल शाह भी घबराया। अफजल ने शक्ति से बुद्धि का परिचय करवाया। शिकला पाकर अफजल ने शिवाजी को गले लगाया। उसका बल छल भाप शिवाजी ने मृत्यु लोक पहुंचाया। मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा। मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा। मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा। मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा। शिवाजी हुकूमत की लाज बचाने औरंगजेब से हाथ मिलाया। शाइस्ता को भेज औरंगजेब ने आदिल को यकीन दिलाया। छापा मार शिवाजी ने शाइस्ता की उंगलियों को काट गिराया। उल्टे पांव भगा उसको मजा खूब चखाया। मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा। शिवाजी 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 शिवाजी। विजय मिली जय सिंह को, तब शिवाजी ने संधि नीति अपनाई। किए समर्पित कई किले, जन जन की फिर करी भलाई। न्योता पत्र स्वीकार किया, औरंगजेब ने जब सभा बुलाई। नजर बंद कर शिवाजी को आगरा में उठी नीति अपनाई। मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा। शिवाजी 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 शिवाजी। नजर बंद था वो ऐसा, चिट्ठी भी ना घुस पाई।
शिवाजी की बुद्धि के आगे औरंगजेब ने मुंह की खाई। तख्ता उलट बीजापुर का तबादल शाही से मुक्ति पाई। स्वराज्य हासिल कर शिवाजी ने किया था सपना साकार। छत्रपति बन शिवाजी ने सर्वधर्म संभाव का दिया उपहार। मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा। मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा। मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा। मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा। शिवाजी कविता वाचन करते हैं। पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। शायित इस शब्द का क्या है? सोया हुआ। अमर अमर यानी जो कभी नहीं मरता वह अमर है। हस्त हाथ। सुहानी धाम घर। गूंजना प्रतिध्वनित ये इस कविता में आने वाले ये शब्द है। अब हम इस पाठ का आशय देखते हैं। कविता का आशय भगवती चरण वर्मा ने नाम को हिंदी साहित्य में आदर के साथ लिया जाता है। प्रस्तुत कविता में कवि के देश प्रेम की झलक दिखाई देती है। वे मातृभूमि को प्रणाम करते हुए उसमें विद्यमान अपार वन संपदा खनिज संपत्ति का वर्णन करते हुए भारत के महान विभूतियों का स्मरण करते हैं। इस कविता से भारत की महानता का परिचय प्राप्त है। इस कविता का आशय यह है कि कवि इस कविता के द्वारा हमारे मातृभूमि की महानता बताना चाहते हैं। कितना महान है हमारा देश। इसको वह इस देश में विद्यमान वन संपदा को बता देंगे। खनिज संपत्ति का वर्णन करते हुए महान विभूतियों का स्मरण करते हैं। इसलिए कवि ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದರ್ ಕೆ ಸಾಥ್ लिया जाता है। आदर ಇದರಿಂದ ಆದರ यानी ಗೌರವ। ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನ ತುಂಬಾ ಗೌರವದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಮುಂದೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। प्रस्तुत कविता में कवि के देश प्रेम की झलक दिखाई देती है। ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು। वे मातृभूमि को प्रणाम करते हुए उसमें विद्यमान वन संपदा ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವನ ಸಂಪತ್ತು ವನ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಇದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ವನ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡು, ಆಮೇಲೆ ಗಿಡ ಮರ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವನ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ವನ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಬ್ಬಿಣ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ತೆಗೆದು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೋಲಾರದ ಗಣಿನೇ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ತರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳಿದೆ, ತಾಮ್ರದ ಗಣಿಗಳಿದೆ
ವಿಭೂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಈ ಅವರನ್ನ ವಿಭೂತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಭೂತಿ ಸರಿ, ಅದು ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ, ಗಾಂಧೀಜಿ, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಹೇಗಿದೆ, ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಹೇಗಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ. ಅವರಿಂದ ಕಲಿತು ಅವರಂತೆ ಬಾಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ತರ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ. इस कविता के द्वारा कवि मातृभूमि की विशेषता का परिचय देते हुए छात्रों के मन में देश प्रेम को जगाना चाहते हैं. ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ಪದ್ಮ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಹಾಕುವ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. मातृ को शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम. मातृ को शत शत बार प्रणाम. तेरे उर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम. मातृ को शत शत बार प्रणाम. हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से वन पवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन. मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन का. मातृ को शत शत बार प्रणाम. ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನ ಕವಿ ನಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಿಸೋದಂದ್ರೆ ಪ್ರಣಾಮ, ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ವಾ, ವಂದಿಸ್ತೀವಿ. ಅವರ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನ ವಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ವಂದಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಏನಂತ ನೋಡಿ, ಮಾತೃವು ಶತ ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರಣಾಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನನಗೆ ಶತ 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 ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ, ಅಮರೋಂಕಿ ಜನನಿ. ನೀನು ಅಮರೋಂಕಿ ಜನನಿ. ಅಮರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಏನ್ ಅಮರ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಮೃತ್ಯು. ಅಮರವನ್ನ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಾಯಿ ನೀನು. ಅಮರೋಂಕಿ ಜನನಿ. ನೋಡಿ, ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೌರವ ಅದೇನಪ್ಪ. ಮಕ್ಕಳು ಕೀರ್ತಿವಂತರಾದ್ರೆ, ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾದ್ರೆ ಆ ಕೀರ್ತಿ ತಾಯಿಗೂ ಸಲ್ಲುತ್ತಲ್ವಾ. ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಎದ್ದಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಎಂತಹ ಮಕ್ಕಳು? ಅಮರೋಂಕಿ ಜನನಿ. ಅಮರರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಮರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಮರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಯಾರು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೇಳ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು. ಯಾಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾಕೆ ಅಮರರಾಗ್ತಾರೆ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕುವೆಂಪು, ಆಮೇಲೆ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ, ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಅವರು ಅಮರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ, ಅವರ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವೇಂದ್ರ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರ ಅಮರರು, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಿಲ್ಲ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಾಯಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಯಿಯಲ್ಲ. इसलिए मुझे शत शत बार प्रणाम ಅಂತ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ನಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम. तेरे उम्र में शाहिद गांधी बुद्ध और राम. तेरे उम्र में ಅಂದ್ರೆ ಶಾಹಿದ ಈ ಶಬ್ದ ಈ ಶಬ್ದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಶಾಹಿದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ಸೋಯಾ तेरे उर में शाहिद, उर ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ, ನಿನ್ನ ಶರೀರ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಒಡಲು, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಸೋಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಗಾಂಧಿ, ಬುದ್ಧ, ರಾಮ್. ಗಾಂಧಿ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲನ್ನ ಸೇರಿದಂತ. ಬುದ್ಧ ಅವನು ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ, ಶಾಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥವರು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿದಂಥವರು. ಅವರು ರಾಮ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರಾಮನಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಮನ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ತರ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೀನು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ. ನಿನ್ನ ಒಳಗಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತೃಭೂ ಶತ ಶತ ಬಾರ್ ಪ್ರणाम. हरे भरे हैं खेत सुहाने. हरे भरे, हर ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರು, ಹಸಿರು ತುಂಬಿರುವ. ಕೇತ್ ಸುಹಾನಿ, ಕೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಲ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಸುಹಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ಭರಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹರೇ ಬರೇ ಹೇ ಕೇತ್ ಸುಹಾನಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳು ಹಸಿರಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಫಲಪೂಲೋಸೆ ಯುತ ವನ ಉಪವನ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವನ ಉಪವನಗಳಿದೆ. ಅವು ಹಣ್ಣು ಹೂಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಷ್ಪ ಯಾವುದು? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣ್ಣು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹೂವುಗಳು, ಇವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ. तेरे अंदर भरा हुआ है, खनिजों का कितना व्यापक है. ಇನ್ನ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಅಡಗಿದೆ. ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತತು, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು? ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತತು ಮಾಂಡರೆ ಹೀಗೆ, ಆ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ಯಾ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಜಿಪುಣ ಗುಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದಾರ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ, ಅವನು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಾರ್ಥಕ ಅಲ್ವಾ?
ಏನಾಯ್ತು? ಅವನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಅವನು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬರೀ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಗುಣ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಅಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತತು ಬಾಂಟ ರಹಿ ಹೈ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿ ಜನರಾಮ್. ನಮ್ಮ ದೇಶ ನೋಡಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಶ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹಮಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಬಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಬೇಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಭಾವದಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಬಂತಪ್ಪ, ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಥ ಒಂದು ಸಹಾಯಕ ಗುಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತತು ಬಾಂಟ ರಹಿ ಹೈ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿ ಧನಧಾಮ ಮಾತೃಗೂ ಶತ ಶತ ಬಾರ್ ಪ್ರಣಾಮ. ನೋಡಿ, ತಾಯಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ನಮಿಸಿದ್ರು ಸಾಲದು ಅಂತ ಶತ ಶತ ಬಾರ್ ಪ್ರಣಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪದ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಾತೃಗೂ ಶತ ಶತ ಬಾರ್ ಪ್ರಣಾಮ,
ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿದೆ, ತುಂಬಿದೆ. ಭರ ಹೇಳ್ರಿ, ಭಾರತೀಯ ಹೇಳ್ರಿ ಅಸ್ವರ. चौका कितना नाಳೆ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? कवि मातृभूमि का प्रणाम कर रहा है। किसे? कवि मातृभूमि को, कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಬ್ದ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ? किसे ಶಬ್ದ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಮಾತೃಭೂಮಿ को ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಹೆ ಹೈ ಬಹುವಚನ, ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಏಕವಚನ, ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಕವಿಗಳು ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं. ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ, ಭಾರತ್ ಕೆ ಖೇತ್ ಕೈಸೆ ಹೈ? ಭಾರತದ ಹೊಲಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? भारत के खेत हरे भरे हैं. भारत के खेत कैसे हैं? कैसे शब्द ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. भारत के खेत ಹೈ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹುವಚನ ಹೇಗೆ ಇದ್ದಾವೆ? ಹೊಲಗಳು ಹಸಿರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾವೆ, ಬಹುವಚನ. आठवें प्रश्न पे, भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? भारत भूमिಯ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ತುಂಬಿದೆ? भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है. ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है. भरा हुआ है. अगला प्रश्न, छठवा प्रश्न. आಯ್ತಾ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು?
संपत्ति धनधाम को माँ कैसे बांट करती है ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಧನ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಹೇಗೆ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಏನಾದ್ರು ಜಿಪುಣತನ ಮಾಡ್ತಾಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳ ಹೇಗೆ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ सुख संपत्ति धनधाम को माँ मुक्त हस्त का बाण ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತ ಸೇ ಬಾಂಟ ರಹಿ ಹೈ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅವಳು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವಳು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿ ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತ ಸೇ ಬಾಂಟ ರಹಿ ಹೈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ कैसे ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತಸೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತಸೆ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ಇರೋವು ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ್ತಿ ವಾಕ್ಯ